Hola chicos, bienvenidos todos al culto. Como siempre, vamos a empezar con unas pequeñas alabanzas. Les pido a todos que me acompañen, ¿sí? Empezamos. Hondo, hondo, muy hondo, hondo en mi corazón, yo amo a Cristo. Hondo, hondo, muy hondo, hondo en mi corazón. ¿Amas tú a Cristo? Hondo en tu corazón. Yo amo a Cristo. Hondo en mi corazón. Hondo, hondo, muy hondo, hondo en mi corazón. Yo amo a Cristo. Hondo, hondo, muy hondo, hondo en mi corazón. ¿Amas tú a Cristo? Hondo en tu corazón. Yo amo a Cristo. Hondo en mi corazón. Poco a poco puedo ver cambios nuevos en mi ser. Cristo me cambia a mí, me cambia a mí. Ya que yo conozco al Salvador, estoy creciendo en su gracia y amor. Cristo me cambia a mí, me cambia ya. En Jesucristo no soy igual a lo que era antes yo. Y aunque yo voy lento, estoy creciendo y un día perfecto yo seré. Poco a poco puedo ver cambios nuevos en mi ser. Cristo me cambia a mí, me cambia a mí. Ya que yo conozco al Salvador, estoy creciendo en su gracia y amor. Cristo me cambia a mí, me cambia ya. En Jesucristo no soy igual a lo que era antes yo. Y aunque yo voy lento, estoy creciendo y un día perfecto yo seré. Y aunque yo voy lento, estoy creciendo y un día perfecto yo seré. Muy bien chicos, vamos a orar, vamos a juntar las manos y cerrar los ojos. Señor amado Padre, le doy las gracias por darnos la oportunidad de rendir el culto de hoy. Le doy las gracias por el día hermoso que nos dio y le agradezco mucho porque nos viene cuidando todo este tiempo, Señor. En este momento me gustaría pedir por la prédica, para que realmente, como hijos tuyos, Señor, podamos realmente escucharla y realmente aplicarla a nuestras vidas. Le pido por el Chipsanim, para que pueda predicar su palabra, Señor, para que el Espíritu Santo, Señor, esté en él. Señor, también le pido perdón por todos los pecados que cometimos en la semana. Le pido que realmente nos perdone, Señor, que podamos realmente arrepentirnos de ellos, Señor. Oro todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. 안녕하세요, 여러분. 오늘은 중풍병자와 친구들 얘기를 할까 해요. 누가복음 5장 17절에서 25절 말씀, 그중 20절 말씀, 예수께서 저희 믿음을 보시고 이르시되 이 사람아 내 죄 사함을 받았느니라 하시니. 중풍병자는 혼자서는 아무것도 할 수 없는, 누군가 도와주지 않으면 아무것도 할 수 없는 그런 병을 가진 사람이에요. 그에게 작은 사랑의 빛이 있었어요. 그게 무엇이었을까요? 잘 들어볼까요? 많은 아픈 사람을 고치신 예수님의 소문이 이스라엘 전체에 퍼졌어요. 하루는 예수님께서 한 집에서 말씀을 가르치셨어요. 예수님의 소문을 들은 사람들이 예수님의 말씀을 듣기 위해서 가득 모였어요. 이미 예수님께서 계신 집은
사람들도 가득 찼고 집 밖에도 사람들로 발 디딜 곳이 없었어요. 그때 예수님을 만나러 온 한 사람이 있었는데 바로 중풍병자였어요. 하지만 그 사람은 다른 사람들처럼 자기 발로 예수님을 찾아온 것이 아니었어요. 그는 손가락 하나 움직일 수 없는 중풍병자였어요. 그러나 그에게는 그를 사랑하는 친구들이 있었어요. 예수님을 만나고 싶어도 혼자서는 만날 수 없는 중풍병자를 위해서 친구들은 중풍병자가 누운 침대를 통째로 메고 예수님을 찾아왔어요. 하지만 예수님이 계신 집이 사람들로 가득 차서 예수님께 나아갈 수 없었어요. 다른 사람들 같았으면 포기하고 돌아갔었을 텐데 중풍병자의 친구들은 아픈 친구를 위해 침대를 메고 지붕으로 올라가기 시작했어요. 예수님 시절의 집들은 이렇게 생겼었는데요. 중풍병자 친구들은 지붕 위에 올라가서 지붕을 뚫기 시작했어요. 뚫린 지붕 밑으로 친구들은 중풍병자 친구를 예수님이 계신 안으로 내리기 시작했어요. 말씀을 가르치시던 예수님과 말씀을 듣던 집안의 사람들은 중풍병자를 보고 얼마나 놀랐을까요? 갑자기 흙과 모래가 떨어져서 지붕을 쳐다봤더니 중풍병자가 내려오는 거였어요. 하지만 예수님께서는 중풍병자와 그의 친구들을 혼내지 않으시고 오히려 중풍병자에게 이렇게 말씀하셨어요. 너의 죄를 용서하노라. 예수님께서는 친구들의 믿음만 보시고도 중풍병자의 죄를 용서해 주셨어요. 죄를 용서하는 일은 병을 고치는 것보다 더 어려운 것이었어요. 왜냐하면 병은 의사도 고칠 수 있고 하나님의 능력을 받은 사람도 고칠 수 있지만 죄를 용서하는 것은 오직 하나님만이 하실 수 있는 일이기 때문이에요. 또 죄를 용서해 주신다는 것은 몸의 병뿐만 아니라 영혼도 구원해 주시겠다는 아주 놀라운 축복이에요. 죄를 용서받은 중풍병자에게 내 침대를 가지고 집으로 가라는 예수님의 말씀에 벌떡 일어나 침대를 가지고 하나님께 영광을 돌리면서 집으로 돌아갔어요. 중풍병자의 병이 나은 거예요. 병뿐 아니라 죄까지도 용서하실 수 있는 예수님께 포기하지 않고 나아온 중풍병자 친구들의 믿음이 중풍병자를 살린 거예요. 이 기적은 친구들의 사랑으로 가능한 일이었어요. 우리에게 중풍병자 친구들과 같은 친구가 있다면 얼마나 행복하고 든든할까요? 우리가 중풍병자 친구들처럼 주변에 어려운 사람들을 도울 수 있다면 또 얼마나 행복하고 기쁠까요? 우리 친구들도 중풍병자 친구들의 사랑을 본받아 다른 사람을 도우고 섬기고 세우는 사람이 되었으면 좋겠어요. 그리고 또 한 가지 예수님을 소개하는 거예요. 중풍병자 친구들에게는 중풍병자 사람뿐만 아니라 예수님을 향한 믿음이 있었어요. 내 친구가 예수님을 만나기만 한다면 분명히 살아날 수 있을 거야. 이런 확신이 있었기 때문에 중풍병자 친구들은 힘들어도 중풍병자 친구를 예수님 앞에 데리고 갈 수 있었어요. 여러분도 진짜 사랑하는 사람들이 있지요? 그럼 예수님을 소개하세요. 아빠, 엄마, 형제, 자매, 친구들 중에서 예수님을 모르거나 예수님에게로부터 멀리 떠난 사람이 있다면 반드시 예수님께로 데리고 나와야 해요. 예수님만 죄를 용서해 주실 수 있고 영혼을 구원해 주실 수 있는 유일한 분이기 때문이에요. 진정한 사랑은 예수님을 알리는 거예요. 이것을 꼭 기억하고 예수님을 더 사랑하고 다른 사람들에게 알리는 우리가 되길 기도할게요. 다 함께 기도할까요? 하나님 아버지 감사해요. 오늘도 하나님의 말씀을 듣고 예배를 드렸어요. 아픈 친구를 고칠 수 있다는 큰 믿음으로 예수님 앞에 나온 중풍병자 친구들처럼 우리도 주위에 사랑하는 사람들에게 예수님을 전하고 싶은 생각과 마음 가질 수 있게 도와주세요. 또한 우리도 예수님을 더 사랑하고 더욱더 알기를 원합니다. 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 안녕하세요, 여러분. 예배 잘 드렸나요?
이제 2가지 질문을 할 텐데 잘 생각해보고 가족들과 함께 풀어보아요. 첫 번째 질문. 중풍병자 친구들은 중풍병자를 사람들이 많은 그곳에서 어떻게 예수님 앞으로 데려갔나요? 두 번째 질문. 예수님께서 중풍병자를 보셨을 때 무슨 말씀을 하셨나요? 그럼 다음에 또 만나요. 안녕.